है तुहाडे जीण दे नाल किसी बंदे नूं कोई सुकून नहीं है तो तुहाडे मरण दा किसी बंदे नूं दुख नहीं होएगा। अगर तुहाडे जीण दे नाल किसी बंदे नूं सुकून नहीं है, किसी नूं फायदा नहीं है तो तुसीं मर गए हो तो किसी नूं कोई दुख नहीं, किसी दा कोई नुकसान नहीं है। तुसीं जियो तो इस तरह कि तुहाडा मुआशरे दे विच एक वजूद होवे कि तुसीं है हो। अगर तुसीं टुर जाओ दुनिया दे उत्तों तो लोकां नूं कमी महसूस होवे कि अज साडे दे विच ओह फलाना बंदा नहीं है। जियो तो ऐसे कि जिंदगी को भी रश्क आए, मरो तो मौत भी कहे कि कौन मर गया। और मैं अक्सर ये गल आना कि अंदाजे बयां ही रंग बदल देता है, वरना कोई बात जमाने में नई बात नहीं है। मेरे नाल अज गुजरात की सरजमीन के उत्ते मेरे सज्जे पासे जनाब मोहतरम साकी वड़ाई साहब शायरी की दुनिया दे विच उन्होंने पैर रखा। बड़ा खूबसूरत अंदाजे बयां और नौजवान बड़ा खूनखार मेरे वीर, मेरे बड़े प्यार वाले, मेरे चाहन वाले। और उन्होंने नाल मोहतरम वारिस साहब तशरीफ फरमा ने, गुजरात उन्हों का तलक। और मेरे खब्बे पासे जनाब मोहतरम इस्माइल साहिब तशरीफ फरमा ने, पंजाब पुलिस तो जनाब का तलक। और इन्हों के नाल जनाब मोहतरम चौधरी इरफान साहब तशरीफ फरमा ने, इरफान साहब भागोवाल तो आज शहरोज़ पेट्रोलियम के उत्ते इस टाइम साडी बैठक, साडी महफल। उन्होंने नाल चौधरी हामद साहब बड़ी मारूफ शख्सियत साहब बैठे, तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली तो गल है कि तुसी इत्थे आए हो तो जीनत बने हो जनाब साडे इलाके दी ते माशाअल्लाह ये दिल दियां था गराइयां तो बड़ा मशहूर हाँ सी। शुक्रिया सारे दोस्तों की तरफ शुक्रिया। पहली गल सैकेंड इज़ दैट कि तुहाडा ये जिहड़ा प्रोग्राम तुसी कर रहे हो या तुसी रिप्रजेंट कर रहे हो पंजाबी ज़बान दे विच इस शायरी दे अल्फाज इनू मैं कहांगा कि एक ऐसा वर्क तुसी कर रहे हो जिहड़ा अधूरा रह गया सी। बिल्कुल एक गैप आ गया सी, एक वक्फा आ गया सी कि शरीफ कुंजाई साहब सन साडे गुजरात वाले, माशाअल्लाह जी, साडे दायम इकबाल दायम साहब सन गुजरात वाले जी जी, ठीक है जी। उन्होंने अपना ये मिशन जारी रखा, मार्फत दीयां गल्लां लिखियां, रमज दीयां गल्लां सन। उस तो बाद साडे मोहतरम कसूरमंद साहब सन, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बेमिसाल शायर सन। क्या बात, साडे अपने जनाब सूफी हालक यार साहब सन, माशाअल्लाह जी जी। ये शायद इन्हां दा मिशन तुसां जारी करके ते साडी एक जिहड़ी अपना माँ बोली जबान सी इहदा जिहड़ा सिलसिला रुक गया सी, जिस दे जरिए एक पैगाम दिता जा रहा सी तसव्वुफ दा, एक प्यार मुहब्बत दी बोलियां दा, वो रुकिया है पैगाम तुसां दोबारा जारी जी। मैं तो उन्होंने लाए हुए बूटे नूं हकीकत बात देवे कि मैं पानी दे रहा, मैं तो एक नौकरी कर रहा। जिस तरह तुसीं एक बाग दे विच माली वेखदे हो ना, तो वह माली ने भी कई बार उहदे कोल कम ज्यादा होंदा तो उन्हें अगे ना कोई बंदा रखा होंदा कि मेरा हाथ वटावे। देखो ना जी, मैं वो खिदमत कर रहा जी। घुमन साहब तुहाडी मादर नाल गल करदा कलाम मेरी कि 36 अजला ने जी जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ जी जी, ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ जी जी। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਕ जी जी जी, डिस्टेंस खत्म होए इस जबान दे नाल, इस बोलियां नाल, इस प्यार दीयां ज़बानां नाल, ठीक है जी। ते एक कह लो एक मिशन भी है ते एक प्यार मुहब्बत दी लाइन भी है, ये तार जोड़ी है। और इनू कोशिश करिए कि जिन्ने असी पंजाबी लाइक करन वाले, चाहे वो चढ़दे पंजाब तो होण या लहिंदे पंजाब तो होण या पंजाब दे किसी हिस्से तो होण, साडा ते मेरा एक अपना एक हर बंदे दी एक अपनी सोच हुंदी है। मेरा एक मकसद है कि इस पंजाबी नू फरोग दिता जाए, इस ज़बान नू अगे लैके जाया जाए। और जेड़े लोग इसदे शौकीन ने, मैं इस प्रोग्राम की वसातत दे नाल अपने चाहण वालियां नू, अपने प्यार वालियां नू और इस प्रोग्राम लाइक करन वालियां नू पैगाम देवांगा कि मैं ये प्रोग्राम एक बना रहा, चाहे वो कोई बजुर्ग है उम्र के किहड़े हिस्से दे विच भी, या वो कोई यंग जनरेशन के विचों, नौजवान नस्ल के विचों जिहड़ा गल करना चाहता है, प्रोग्राम के विच हिस्सा लेना चाहता है, वो मेरे नाल राबता करे और इस प्रोग्राम के विच शिरकत करे ताकि इस प्रोग्राम को अगे लैके जाइए। और मेन गल ये कि जिस तरह मैं अगे गल की है कि गल वो ही होंगी है, सिर्फ गल करन दा अंदाज तरीकाकार होंदा सी ना। मोहतरम इस्माइल साहब बज़मे अदब हुंदा सी स्कूल दे विच, ते उत्थे झक जाना करना मुंडियां गल करन तो पहला ना, मतलब उस्तादा ने बाहर कढ़ना भी तलावत करो या नात पढ़ो या कोई शेर सुनाओ, तो बच्चियां झक जाना करना।
ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗੰਢਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਹਾਲਕ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਸੂਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ 153 ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਹਿਸੀਲ। ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 153 ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਖ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੂਦਜ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ YouTube ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ Facebook ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵਾਰਸ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ, ਬਾਤ ਇਹ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਮ ਅਕਲ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਤਰਮ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇ, ਇਸਾਰ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਮਰਾਤ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 12,000 ਦਿਰਹਮ ਅਗਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 8,000 ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 4,000 ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਸਾਕੀ, ਉਹ ਸਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 12,000 ਕਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 8,000 ਗੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਤੇ 4,000 ਦਿਰਹਮ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੱਢ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤਰਤੀਬ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਖਿਦਮਤ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ
ਭਾਈ ਇਸਮਾਈਲ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਉਹਦਾ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਇਲ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ